च आपां लगे हुए हैं एंड अपने शहर नूं असीं जिहड़ा बिल्कुल ही डिग गया सी हौली हौली मतलब इट इज़ बैक ऑन ट्रैक। आपां अपने शहर की जिहड़ी नुहार है आपां उहनूं बदल रहे हैं। अपने शहर की जिहड़ी तरक्की की रफ्तार है वो गड्डी जिहड़ी उतर गई सी वो पटड़ी के उत्ते वापस आ गई एंड उसकी स्पीड बढ़ गई। तो जिवें मैं तुहानूं निकासी की गल कर रहा सी पानी की, यू नो सिंस मैनी एक साल तो असी प्लैनिंग च लगे। मतलब मैं छोटा जिहा उदाहरण देना चाहना। पहली अपनी जिहड़ी जनरेटर की पावर सी, जनरेटर अपना सीगा मेरे ख्याल 120 kV का सीगा, 120 का सीगा एंड दैट वाज नॉट वर्किंग रेगुलरली। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ठीक कराया। ਹੁਣ ਵੀ 500 kV का अपना जनरेटर ताकि ਜਦੋਂ क्योंकि ਜਦੋਂ तूफान आता है वो कई बारी पावर की प्रॉब्लम आ जाती है ताकि अपने को इन्नी कैपेसिटी का जनरेटर होवे ताकि अपनी मोटर रूटीन से चलती रहे। जी मोटर पहले लगी सी छोटी मोटर सी असी उन्होंने मतलब वड्डी करके उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाती है ताकि मीह वाले मौसम से दिक्कत ना आए। तुसी जाके अपना जो डिस्पोजल है यू शुड गो एंड विजिट द डिस्पोजल, उत्थे की माहौल है किवें असी उन्होंने मेनटेन करके सुधार के। एक मैं छोटा जिहा और उदाहरण देना चाहना नीयत का ते काम कराने के तरीके का ते साडी जिहड़ी टीम है उन्होंने तजुर्बे का। अपना जिहड़ा ओल्ड वाटर वर्क्स है जिहड़ी टैंकी है टैंकी है इत्थे एक लगी सी जी स्लूइस वॉल, इहदा 6 साल तो खराब सीगा। ठीक है जी 6 साल तो खराब सीगा एंड कमेटी ने कदे भी तैयार नहीं किया, पुरानी सरकारों ने तैयार नहीं किया। असी काफ़ी टाइम तो लगे हुए सी एंड हुण फाइनली वी फाउंड द पार्ट को 1.5 लाख रुपये का पुर्जा आया और फिक्स करके मेरे ख्याल कल परसों तक वो चालू हो जाऊगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ आई मीन देयर विल बी अ बिग डिफरेंस इन दैट। पानी ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। मतलब मैं नहीं कहता भी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਧਾਰਤੀ, बहुत प्रॉब्लम्स है बट 4.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ हैं लेकिन अगेन बार बार मैं कहना अबोर का जो आप रिकॉर्ड कटवा लीए ओनली ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम कांग्रेस रजीम जो भी आई है हो सकता है कोई सानू वोट नहीं देना चाहता हो, दैट इज देयर प्रोगेटिव। वाडा वोट है सारे का वोट है सारे को एक एक वोट है लेकिन दिस इज अ फैक्ट। इस गल नू कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता एंड जे कोई कर सकता मैं सुखबीर बादल जी को कहना भी आके विद फैक्ट्स ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੀ ਦੋ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੰਚ ਆ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਦੀਪ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਐਨ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। हर पिंड के विच तुसी रिकॉर्ड कढवा लो 4.5 साल का कांग्रेस पार्टी के टाइम की काम होया। मनरेगा का तुसी रिकॉर्ड कढवा लो भी 2007 तो 17 मनरेगा के विच कितना काम होया हुण की काम होया। तुसी आपां मैं गल करा एजुकेशन की पंजाब वाज रैंक मतलब ये अबोर भी आ गया पूरा पंजाब आ गया। पंजाब के सरकारी स्कूल है दे वर रैंक नंबर 1 इन द होल कंट्री। अब पंजाब सरकार की रैंकिंग नहीं है भारत सरकार की रैंकिंग दे वर रैंक नंबर 1। सो अगेन इट हैपन ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम, दिस इज अ फैक्ट। पेंशन की मैं गल करा बुढ़ापा पेंशन की जिहड़ी महंगाई इन्नी वध चुकी अज के दिन जिहड़ा मनमोहन सिंह जी के टाइम आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूपीए के साडे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर सी 400 रुपये का सिलेंडर अज 925 है। इट इज़ अ फैक्ट, इनू कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड कैप्टन साहब की सोच सी कांग्रेस पार्टी की सोच सी भी आपां जिन्ना सारा कर सकते करिए। जिहड़ी पेंशन अकाली दल के टाइम 250 रुपये सी उन्होंने लास्ट 6 मंथ्स के 500 की वी हैव मेड इट 1500। जे एक घर के 2 जी है 3000 जिहड़े घर के आ रहे हैं एक बहुत बड़ा सहारा है। एंड आ पेंशन आ चुकी है, ठीक है खात्यां 'च आ चुकी है। तुसीं उहनूं चैक करो प्लीज़। जिहड़ी लेडीज़ है बस दे विच सरकारी बसां दे विच
फ्री ट्रैवल कर रहे। कोई अबोध ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਨੇ? ਆંકੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆંકੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆંકੜੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ 7 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਕਾਲਡ ਮੀ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰ ਪੇਮੈਂਟ। 3 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੀਤੋ ਰੋਡ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਨਗੋਇੰਗ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇयर वर ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਬਟ ਕੰਮ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਬਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਜੀਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਫੈਕਟਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਂਕੜੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਗੇਨ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲੈਕ ਬਿਲਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਵੀਡੀਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫॉर ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ, ਫॉर ਪੰਜਾਬ, ਫॉर ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਐਂਡ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਹਿਮ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਮ ਵਿਦ ਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੀਏ, ਸੇਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ, ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਸੈਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ
ਐਂਡ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਵੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੇਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਅ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਅਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਰੁਣ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਈਵਨ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਓ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸੰਦੀਪ ਆ ਜਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਬੋਹਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਵਿਮਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਨਿਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਟਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੋਟ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਟਟਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਿਵਨ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੀ ਵਰ ਗਿਵਨ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ 50 ਵਾਰਡ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਦੈਟ ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਈਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਬੋਹਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਬੋਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇयर ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਨੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬਾय ਨਵਦੀਪ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਾਊਂਡ ਲਗਭਗ 2-1 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਇਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਂਸ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। सवाल अबोध में 4 पार्टियां इस बार चुनाव में होंगी। हाँ जी, उसमें बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अकाली दल और कांग्रेस के अंदर ही एक चल रहा है। आपने भी अभी जो चर्चा की ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट रही है वो अकाली दल पर रही है, तो क्या आप ये नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी फाइट में है या बीजेपी भी, या मुकाबले से बाहर मानते हैं उनको? सर पहली बात तो अकाली दल बीजेपी की मैंने इसलिए बात करी क्योंकि मैं उनसे चाह रहा हूँ कि आप अपना 2007 और 17 का रिकॉर्ड मुझे दीजिए, और उस टाइम उनकी सरकार थी एंड उस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जो आपने बात करी कि कमज़ोर कौन है मजबूत कौन है, देखिए सभी पार्टियां मजबूत हैं, मैं तो किसी को कमज़ोर समझता नहीं हूँ, मैं मेरी बात रख रहा हूँ, मैं हमने मेहनत में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और सुनील जी कहते हैं भी इलेक्शन अगर परछाई से भी हो, इलेक्शन होता है, तो आज के दिन मैं तो किसी को कमज़ोर नहीं समझता, मैं मेरी बात रख रहा हूँ एंड जो हमने किया मैं तो वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर एक ना बड़ा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वैक्सीनेशन वाली, ठीक है, तो एक पहले भी बात हुई थी कि अगर सारे पार्षद अपने अपने वार्ड में कैंप लगाना शुरू कर दें तो एक तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी, तो वो वार्ड के वार्ड में रह जाएंगे और ये काम जल्दी भी खत्म हो जाएगा। अनिकेत जी यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा मेरी सोच जो है थोड़ी सी डिफर करती है, क्योंकि इनिशियली वैक्सीन की प्रॉब्लम आ रही थी एंड जब हमने ये वार्ड वाइज और अलग अलग जैसे सांझी जगह प्रोग्राम शुरू किए तो मतलब लेट से 500 वैक्सीन आ गई मेरे वार्ड में जी, लोग आ जाते थे 600 700 800, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मैंने सिविल सर्जन से, जब पिछली बार मंत्री साहब भी आए थे, हमने उनसे बात करी, तो एक जो एक्सपर्ट्स भी हैं जो वैक्सीनेशन का काम करते हैं, जो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने हमें आइडिया दिया कि सर आप शहर में 3-4 स्पॉट चूज़ कर लो अलग अलग जगह, उनको परमानेंट बना दो वैक्सीनेशन स्पॉट, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए एंड थोड़ा सा जैसे जैसे वैक्सीन की तादाद बढ़ेगी सो ये प्रॉब्लम घट जाएगी। एंड अब नेक्स्ट वीक से हम इसी मॉडल पे काम करने जा रहे हैं कि 3-4 स्पॉट्स हो जाएंगे, हॉस्पिटल हो गया, जहाँ कहीं जगह धर्मशाला होगी, तो वहाँ रूटीन में चलता रहे, क्योंकि वार्ड में हमें ये अगर लेकिन जैसे अगर वैक्सीन की तादाद बढ़ गई तो वो कैंप्स भी हम बढ़ा दें। उसमें मेरा सवाल ये था कि जैसे बुधवार का है, उस दिन इतने से इतनी उम्र को लगेगी, इतने से इतनी उम्र को लगेगी। सर वो कहना आसान है, लेकिन उस दिन वो सभी लोग आ जाते हैं। पिछली बार हमने तो स्पेशल एक दिन पहले रजिस्टर किया था भी आप इन 200 लोगों को रजिस्टर कर दिया, सिर्फ इन्हीं ने आना है, लेकिन फिर भी बहुत लोग आगे हमसे नहीं मैनेज हो पाया, तो इसलिए अब थोड़ा सा सर डेंगू वाली मशीन का हुणे तक लाइसेंस नहीं मिले, आप बड़े प्रयासां नाल मशीन मंगवाई सी। सर डेंगू मशीन का ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ऑनलाइन ਜਿਹੜੀ है परमिशन आ चुकी है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेज भी देंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन मतलब वो जी स्कैन करके आपको भेजती है, वो डार्क रूटीन से आती रहेगी जी, परमिशन आ चुकी है। हनुमानगढ़ रोड का जिवें काम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। एक मैं थोड़ा जिहा अगेन क्लैरिफाई करना चाहता, कई लोगों ने मैंने कहता भी हनुमानगढ़ रोड का काम बंद पे, हनुमानगढ़ रोड का काम कदे भी बंद नहीं होया सी। 1.5 महीने ਸਾਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂਡ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੈ, क्योंकि वंस दिस वर्क इज डन, ਜਿਹੜਾ सीमेंट ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਿਦਨ ਵੀਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਸੀ, ਬਟ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਨਾਓ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧਾਮ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇਜ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧਾਮ ਤੱਕ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਟਰੈਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਪਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਰੋਚ ਕਰੋ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ देयर इज अ प्रॉब्लम, ਬਟ ਵਾਂਸ ਆ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ देयर विल बी अ ਹਾਂ, प्रॉब्लम। ਅਕਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦਕਿ 60 ਚੋਰੀਆਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਬਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਨੋਟ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ 1 or 2 days ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਉਹ ਆਪ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹੈਵ ਅ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਟੂ ਰੈਕਟ ਈਵਨ ਤੱਕ ਸਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਸਟਾਲਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਆਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਵ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ देयर इज अ प्रोग्रेस। ਸਰ ਇਹ ਕੈਮਰਾਸ ਮੇਨਟੇਨ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਪੌਟਸ ਟਾਈਪ ਤੇ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਣਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਹਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ 2 ਸਾਹਿਬ। ਦਿਨ ਚੋਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਹੀ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 50,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ FIR ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੋਲ ਕੰਮ, ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੁੱਲ ਅਪ ਸਟਾਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਲ ਅਪ ਕਰੋ, ਗਸ਼ਤ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। भाई साहब, पिछली बार क्योंकि अब इलेक्शन को 3-4 महीने ही है, पिछली बार जब आपने इलेक्शन लड़ा